वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, सबसे औला हो वाला हमारा नबी, सबसे बाला हो वाला हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रुसुल, खल्क से औलिया, औलिया से रुसुल, और रसूलों से आला हमारा नबी, सबसे औला हो हमारा नबी, सबसे बाला हो हमारा नबी, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, सबसे औला हमारा नबी, सबसे बाला हमारा नबी। अजमेर चल के देखो रुतबा अली के घर का, अजमेर चल के देखो, देखो अजमेर चल के देखो रुतबा अली के घर का, अजमेर चल के देखो रुतबा अली के घर का, ख्वाजा लुटा रहे हैं, ख्वाजा लुटा रहे हैं सदका अली के घर का, ख्वाजा लुटा रहे हैं सदका अली के घर का। और सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तबारक व तआला की वो मशहूर करामत जो सागर को गागर में समेटा था, शायर कहता है सागर का पूरा पानी आ जाएगा सिमट कर, सागर का पूरा पानी आ जाएगा सिमट कर, पहुंचा है लेके खादिम, पहुंचा है लेके खादिम कासा अली के घर का, अजमेर के देखो रुतबा अली के घर का। और ख्वाजा से आके बोला कलमा हमें पढ़ाओ, ख्वाजा से आके बोला, बोला ख्वाजा से आके बोला
कलमा हमें पढ़ाओ। जे पाल ने जो देखा जलवा अली के घर का, अजमेर चल के देखो रुतबा अली के घर का। और 6 माह का सिपाही 6 माह का अली भी मैदान में आ गया है। 6 माह का अली भी मैदान में आ गया है। किस कदर बहादुर है, किस कदर बहादुर बेटा अली के घर का, अजमेर चल के देखो रुतबा अली के घर का। और यजीदी सुन ले, और यजीदियों ने जो इमाम पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सताया था, मैशर के मैदान में इनका हाल क्या होगा। शायर कहते हैं कि महशर में प्यास तेरी कैसे बुझे यजीदी, महशर में प्यास तेरी कैसे बुझे यजीदी। कौसर पे तो है कब्जा, कौसर पे तो है कब्जा, कौसर पेरा तो रहेगा कब्जा अली के घर का। अजमेर चल के देखो रुतबा अली। और सजदे जहां में बहुत हुए, लेकिन सारे सजदों पर जिनको नाज है, शायर कहते हैं कि सजदे जहां में जाहिद यूं तो बहुत हुए हैं। सजदे जहां में जाहिद यूं तो बहुत हुए, मशहूर है जहां में, मशहूर है जहां में सजदा अली के घर का। अजमेर चल के देखो रुतबा अली के घर का। ख्वाजा लुटा रहे हैं सदका अली के घर का। सारा मजमा जुम के दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। सलातुन सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुन सलामुन अलैका या नूर मिन नूरिल्लाह वाला आलिका व असहाबिका या नूर अल्लाह। हजरत के आने से कबल मैं अपनी बात को जारी व सारी रखूं। हजरत अनकरीब तशरीफ लाने वाले हैं कि सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूहे पैगंबर यक नजर कंसुए माँ। एक ऐसी हस्ती जो पहली मर्तबा द्वारका के अंदर तशरीफ लाई हुई है, इनकी एक अलग अंदाज में हम और आप कच्छी में, उर्दू में, हिंदी में, अरबी में, इंग्लिश में, अलग अलग लैंग्वेजों में हम और आप तकरीरें समात फरमाते हैं। लेकिन आज जो हमारे काठियावाड़ की मशहूर ज़बान, जो हमारे अक्सर काठियावाड़ में जो गुजराती ज़बान चलती है, तो हज़रत तशरीफ़ लाए हुए हैं। इनके आने की बस आमद ही है। इससे कबल मैं आपके सामने 2 शेर पढ़कर जो है फिर हज़रत तशरीफ़ लाएंगे। मैं अपनी बात को रुखसत कर दूंगा। सारा मजमा दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला।
सलातुन सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुन सलामन अलैका या हबीब अल्लाह, वाला आलिका व असहाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मरहूम हाजी साहब के ईसाले सवाब के लिए मुहिब्बे गिरामी जनाब मोहम्मद इमरान के वालिद साहब, जो हाजी साहब दुनिया से पर्दा कर चुके, अल्लाह तबारक व ताला मदीने के ताजदार के सदक़े में अल्लाह हाजी साहब की मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह तबारक व ताला इनकी औलाद को, इनकी शरीक हयात को, इनकी बेटियों को, इनके चाहने वालों को, रिश्तेदारों को, घर वालों को अल्लाह सब्र जमील अता फरमाए और अल्लाह तबारक व ताला इन्हें करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। आइए मक्ता समात फरमाए कि चेहरा कितना प्यारा है, चेहरा कितना प्यारा है, हाजी दाऊद किरमा का। जो सरकार हाजी किरमानी अलैहि रहमा अपने अपने पीर के जो दुनिया में हो तो उनका चेहरे को सामने रखे, और जो पीर कब्र में आराम फरमा रहे हैं तो उनके रोजे को सामने रखकर ये शेर समात फरमाए। चेहरा कितना प्यारा है, हाजी दाऊद किरमा का, चेहरा कितना प्यारा है, हाजी दाऊद किरमा का। बच्चा बच्चा शैदा है, हाजी दाऊद किरमा का, बच्चा बच्चा शैदा है, हाजी दाऊद किरमा का। और बाला पर में रौनक है, उनके दर से ऐ लोगो, बाला पर में रौनक है, उनके दर से ऐ लोगो। फैज़ो करम का, फैज़ो करम का, फैज़ गर गर जारी है, हाजी दाऊद किरमा का, फैज़ गर गर जारी है, हाजी दाऊद किरमा का। और इसके आज इस जलसे में सरकार की रहमत भरी निगाहें, शायर कहते हैं देख के उनके तुरबत को दिल को राहत मिलती है, दिल को राहत मिलती है। रोजा बड़ा प्यारा है, हाजी दाऊद किरमा का, रोजा बड़ा प्यारा है, हाजी दाऊद किरमा का। और सरकार का नाम लेने से बलाएं टल जाती हैं कि दूर बलाएं होती है, सर से मुश्किल टलती है, सर से मुश्किल टलती है। अरे रहमो करम का, रहमो करम का साया है, हाजी दाऊद किरमा का, रहमो करम का साया है, हाजी दाऊद किरमा का। और आज इनके जलसे में रहमतें बरसती है, आज उनके जलसे में रहमतें बरसती है। अरे नूर सारा छाया है,
हाजी दाऊद किरमा का नूर सारा छाया गे, हाजी दाऊद किरमा का। मक्ता समात फरमाए। मिलता है यहाँ फैज़ी सदका गौसो ख्वाजा का, सदका गौसो ख्वाजा का। अरे देखो कैसा पाया गे, हाजी दाऊद किरमा का। देखो कैसा पाया गे, हाजी दाऊद किरमा का। सारा मजमा जूम के दुरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, फैजान हुजूर शेखुल इस्लाम, फैजान हुजूर शेखुल इस्लाम। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। सलातुन सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुन सलामन अलैका या हबीब अल्लाह, सलातुन सलामन अलैका या नूर मिन नूरिल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जिस हस्ती का इंतजार था वो गड़ियां अल-फ़ातिहा हयातुन नबील करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमा, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहक़ ला इलाहा वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिहि। अल्हम्दु लिवलिय्यिहि वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिहि। मन कान नबिय्यन व आदमु बैन रूहि वल जसद व अला आलिहि इलल अबद। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ बलगुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीना वद्दाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फ़क़ाल तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल अज़ीम वल फ़ुरक़ानिल हमीद। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमा, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमा। बकारे खैशहरानम अगिस्नी या रसूलुल्लाह।
परेशानम परेशानम अगिस्नी या रसूलुल्लाह। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबलाए दी मददे काबाए ईमान मददे। बेगिरदा बेबला उफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ा ने शिकस्ता रात कुश्ती। बहक़ के ख्वाजाए उस्मान हारून मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। बंदाए परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी दोस्त दारे चार यारम ताबा औलादे अली। मजहबे हनफिया दारम मिल्लते हजरत खलील। खाके पाए गौसे आज़म ज़ेर साया हर वली। आओ सबसे पहले आकाए नामदार मदीने के ताजदार माई आमिना के दिलदार गरीबों के गमख्वार बेकरार दिलों के करार पूरी जन्नत के सरदार हश्र के मददगार महबूब परवरदिगार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत में झूम झूम कर बा आवाज़ बुलंद हदिया दरूद पेश करे और पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना समय। आज की मुबारक बाबरकत बज़्म में हम और आप हाज़िरी की सआदत हासिल कर रहे हैं। ये बज़्म मुबारक मरहूम हाजी उमर मियाँ के ईसाले सवाब के लिए मुनअक़िद की गई है। दुआ करते हैं कि मौला ताला इस महफिल पाक के सदक़े में मरहूम को करवट करवट नेकियां और सुकून अता फरमाए। मरहबा सुभान अल्लाह। स्टेज पर मेरे आए बाएं जो उलमा सादात बिलखुसूस पीर तरीक़त रहबरे राह शरीयत हज़रत सैयद यूसुफ मियाँ बापू साहब किबला और हज़रत मौलाना आदम साहब अशरफी और जो भी सादात बैठे हैं तमाम लायक सद एहतराम और काबिल ताज़ीम हैं। मैं इन तमाम के बीच में तालिब इल्म सी हैसियत रखता हूँ। जो कुछ भी कमाल है वो मेरा नहीं मदीने वाले मुस्तफ़ा का कमाल है। और जो भाई उधर बैठे हैं अगर मेरी बात आपके कानों तक पहुंच रही है तो गुजारिश है कि थोड़ा इधर करीब आ जाएं, क्योंकि यहाँ महफिल सजी है मुस्तफ़ा जाने रहमत की, तो रहमत के छींटों से आप महरूम न हो जाएं। करीब आ जाएं, करीब करीब नज़दीक आ जाओ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो भी आगे बढ़ रहे हैं अल्लाह पाक उनको दीन और दुनिया में तरक्की अता फरमाए। मेरे भाई आगे आ जाओ, आगे आगे आ जाओ, जगह है आपके आगे थोड़ी सी, हाँ, फिर बाद में आने वालों को दिक्कत ना हो और तमाम गुफ्तगू मोहब्बत और सुकून के साथ समाअत कर सके। माशाअल्लाह। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि अजमईन। जैसा मैंने अर्ज किया कि जो स्टेज पर उलमा सादात बैठे हैं तमाम लायक सद एहतराम हैं।
जो कुछ भी अता है वो मदीने वाले मुस्तफ़ा की अता है भाई। खाक मुझ में कमाल रखा है, मुस्तफ़ा ने संभाल रखा है। मेरे ऐबों पे डाल के पर्दा मुझको अच्छों में डाल रखा है। मेरे ऐबों पे डाल के पर्दा मुझको अच्छों में डाल रखा है। और मुस्तफ़ा की शबी है हुसैन और हसन, नाम पर्दे में आल रखा है। और नबी का जिक्र हमें बाकमाल रखता है, ये हमारे ऐबों पे पर्दे भी डाल रखता है। हजार मौत से टकरा के फिर भी मैं जिंदा हूं, कोई तो है ना जो मेरा ख्याल रखता है। और न जाने कौन अपनी दुआओं में याद रखता है। अरे मैं डूबने लगता हूं तो समंदर उछाल देता है, मैं डूबने लगता हूं तो समंदर उछाल देता है। साथियों, इस इलाके में, इस मोहल्ले में, इस गांव में, इस बस्ती में मैं पहली बार आया हूं। और सच मानो तो इस लालच के साथ आया हूं कि यहाँ एक दरवेश, एक अल्लाह वाले का डेरा है, जिसके आस्ताने से जमाने को रोशनी पहुंचती है और जिसका नाम हजरत सैयद हाजी दाऊद किरमानी रहमतुल्लाह अलैह। मैं उनके मज़ार मुबारक की जियारत की लालच में अब पहुंचा हूं। मैंने जो कुरान मजीद की आया करीमा तिलावत की है, उस पे कुछ बात करने से पहले ये बता दूं कि तकरीर गुजराती में था से त्यारे जियारे तमे सुभान अल्लाह कहो तो भाई आ तो द्वारका छे ने अहिया थी अमदावाद में शाहे आलम सरकार अने पछी त्यांथी अजमेर, पछी त्यांथी कलियर अने कलियर थी आपणे बगदाद पहुंचीए, बगदाद थी पछी करबला अने करबला थी पछी नजफ अने पछी मदीना आवे। एटले मदीना अहींयाथी दूर घणुं छे, पण एक रस्तो हाजी किरमाणी नो छे, ई घणो नजीक रस्तो छे। जो तमे सुभान अल्लाह कहो तो आ आपणी मुकद्दस बरात इंशाअल्लाह जल्द थी जल्द हुजूर ना कदमों में बैठी है से। ने अमे सौराष्ट्र ना काठियावाड़ ना एटले आटलो दूर नो सफर होय ने भाई तो भरोसो न करता सुभान अल्लाह कहजो, मारी गाड़ी में पेट्रोल सुभान अल्लाह नो फूल राखजो तो गाड़ी पहुंचसे, बाकी रेगिस्तान में उतारी ने हूं वयो आववानो छुं। अल्लाह पाक कुरान में फरमावे छे अल्लज़ी खलकल मौत वल हयात, अमे जिंदगी ने पैदा करी अने मौत ने पैदा करी। खबर पड़ी कि जिंदगी अने मौत ई अल्लाह नी मखलूक छे। मखलूक ई कहवाय जेने खाली के पैदा करी होई। अल्लाह रब्बुल इज्जत है जिंदगी ने पैदा करी, मौत ने पैदा करी, पर साहिबो मखलूक नी अंदर अल्लाह पाक के सौथी पहला सु पैदा करू। तो हदीस शरीफ में आवे छे सौथी पहला मखलूक नी अंदर मारा आका फरमावे छे अव्वलु मा खलक अल्लाही नूर, सौथी पहला अल्लाह पाक के मारो नूर पैदा करो। वो आपको लफ्ज़े कुन से जाहिर करके अपने आप का आईना देखता था, भेजा तो आपको सदियों के बाद लेकिन अकेले को अकेला देखता था। भेजा तो आपको सदियों के बाद लेकिन अकेले को अकेला देखता था। मारा आका ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किए छे मारा थी अल्लाह नी मखलूक बनवानी चालू थई। सौथी पहला अल्लाह पाके मने पैदा कर ने कोक वहाबड़ो एम के क्यारे पैदा करो तो हूँ एने कहीश त्यारे पैदा करू ज्यारे तारू क्यार पण नोतुं बन्युं। ई जग्याए पैदा करू ज्यारे जग्याए नहोती।
ઈ વખત બનાવ્યા જ્યારે વખત નહોતો, ઈ ઘડી પેદા કર્યા જે વખત ઘડી પણ નહોતી, અને મારા આકા તાજદારે મદીના સલ્લલ્લાહુ તઆલા અલૈહિ વસલ્લમ જેવી રીતના પેદા થયા અને મારા નબીએ સજદો કર્યો અને આકા સજદામાં રહ્યા, કેટલા વર્ષ રહ્યા ઈ તો અલ્લાહ જાણે અને એના રસૂલ જાણે, પણ વર્ષો સુધી મારા આકા સજદામાં અલ્લાહની હુઝુર રહ્યા અને મસજૂદ બની અને મારા આકા અલૈહિ સલાતુ વસ્સલામની અને રબની ઈ મુબારક મહેફિલ સાજિદ અને મસજૂદની લાગેલી હતી, અને ઈ વખત જ્યારે મારા આકાએ સજદામાંથી સર ઉપાડ્યું ને તો હુઝુરને પરસેવો આવ્યો, પસીનો આવ્યો, અને મારા આકાના પસીનાથી અલ્લાહ રબ્બુલ ઇઝ્ઝતે મખલૂક બનાવી, હુઝુરના પસીનાથી. હુઝુર પાક ને પરસેવો આવ્યો, પસીનો આવ્યો, ઈ પસીનાના કતરાથી અલ્લાહ પાકે અર્શ બનાવી નાખ્યો, ઈ પરસેવાના કતરાથી અલ્લાહ પાકે લોહ બનાવી નાખ્યો, અને ઈ પરસેવાના કતરાથી અલ્લાહ પાકે કલમ બનાવી નાખી. અને અબ્દુલ હક મુહદ્દિસ દહલવી રહેમતુલ્લાહ અલૈહ કહે છે, વલીની તો માનો, મારી ના માનો તો ક્યો સુભાનઅલ્લાહ. અબ્દુલ હક મુહદ્દિસ દહલવી રહેમતુલ્લાહ અલૈહ કહે છે કે જ્યારે કલમ બની ને કલમ, તો એ કલમ તારી અને મારી કલમ જેવી નહોતી, હુઝુરના પરસેવાથી બનેલી કલમ હતી. એ કલમનો શું આલમ હતો? અલ્લાહ પાકે કીધું ઉક્તુબ યા કલમ, કલમ લખ લખ. કલમે કીધું યા અલ્લાહ શું લખું? કીધું ઈ લખ કે દુનિયા ક્યારે બનશે અને દુનિયામાં કોણ શું કરશે. તો કલમે સૌથી પહેલા બારી તાલા રબ્બુલ આલમીન ને સના કરી અને કીધું અલ્હમ્દુલિલ્લાહી રબ્બિલ આલમીન. બધી તારીફો અલ્લાહ રબ્બુલ આલમીન માટે છે જે આખા કાયનાતને પાળવા વાળો છે, જે આખી કાયનાતને નિભાવે છે. અને પછી કલમે લખ્યું રસૂલે પાક સલ્લલ્લાહુ તઆલા અલૈહિ વસલ્લમ નું નામ, અને પછી કલમ લખવાનું ચાલુ કરે છે. આપણે અહીંયા બેઠા છીએ ત્યાર સુધી જે થઈ ગયું ને ઈ કલમે ત્યાં લખી નાખ્યું હતું, અને આપણે ઊભા થઈને ઘરે જાશું અને પછી શું કરશું ઈ કલમે લખી નાખ્યું હતું. કયામત ક્યારે આવશે ઈ કલમે લખી નાખ્યું હતું. કોની ત્યાં કેટલા દીકરા પેદા થશે ઈ કલમે લખી નાખ્યું હતું. કોના લગ્ન કોની સાથે થશે ઈ કલમે લખી નાખ્યું હતું. કોનો ઇંતકાલ ક્યારે થશે ઈ કલમે લખી નાખ્યું હતું. કયામત ક્યારે આવશે ઈ કલમે લખી નાખ્યું હતું. અરે અકલના અંધા ઈ માણસો મારા નબીની ઇજ્જત અને અઝમત શું સમજે? જે થાનવી અને દેવબંધના પડેલા હોય એમને મારા નબીનો ઇલ્મે ગૈબ સમજ ના આવે. નબીનો ઇલ્મે ગૈબ જાણવું હોય ને તો બરેલી જાવું પડે. મારા ઇમામ કહે છે और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला जब न खुदा ही छुपा तुम पे करो रो दुरूद. માણસો કહે છે કે તમારા નબીને ઇલ્મ હતો અને ઈ પણ ઇલ્મ ગૈબ ન હતો. એનો સબૂત શું છે? હું કહું છું અકલના અંધા થોડું ગૌર કર. નબીના પરસેવાથી નકળેલી કલમનો ઈ આલમ છે કે જે થઈ ગયું છે કલમ ઈ પણ લખે છે, જે થવાનું છે કલમ ઈ પણ લખે છે, અને જેની પરસેવાની ખૈરાતનો ઈ આલમ હોય ઈ મુહમ્મદ રસૂલુલ્લાહ નો આલમ શું હોય છે? અલ્લાહુ અકબર या रसूल और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दुरूद. एक तरफ आदाएं दी, एक
तरफ है हासिदी, बंदा है तन्हा शहा, तुम पे करोड़ो दुरूद। साहिबो मारा आकानी जात तो એટલી અઝીમ છે ને, પણ જે મારો મોજુ છે એ તરફ ચાલુ છું। અલ્લાહ રબ્બુલ આલમીને મહેબૂબ અલૈહિસ્સલામના પરસેવાના કતરાથી મખલુકાત બનાવવાની ચાલુ કરી અને મખલુકાત બનતી ગઈ यहाँ સુધી કે મારા આકા કહે છે કે મારા નૂરને હિસ્સા કરવામાં આવ્યા અને મારા નૂરની ખૈરાતના જ્યારે હિસ્સા આગળ ગયા ને તો 1,24,000 નબીઓની રૂહ બની છે। અને પછી ઈ નૂર અને ઈ રૂહો સજદામાં ગઈ અને પછી ઈ રૂહોને જે પરસેવો આવ્યો ને એનાથી અલ્લાહ રબ્બુલ ઇઝ્ઝતે મારા અને અંબિયાના સહાબાની રૂહોને બનાવ્યું છે। પછી ઈ રૂહો સજદામાં ગઈ અને ઊભી થઈ। પછી મારા આકા અલૈહિસ્સલામ કહે છે કે એના ખૈરાતથી અલ્લાહ પાકે વલીઓની રૂહો બનાવી અને પછી ઈ વલીઓની રૂહ સજદામાં ગઈ અને સજદામાં જ્યારે એમની ખૈરાત મળી ને તો એની ખૈરાતથી મોમિનીનની રૂહો બની અને પછી મોમિનીનની રૂહો સજદામાં ગઈ અને એનાથી જે ખૈરાત મળી ને એનાથી મુસ્લિમીનની રૂહો બની અને મુસલમાનોની રૂહોને જે ખૈરાત મળી ને એનાથી દુનિયાના હર આદમીની રૂહ બની છે। રૂહ બની છે। હવે ઈ રૂહ શરીરમાં છે ક્યાં? कोई एवी जग्या कोई एवो अंग जेनी अंदर आपणे कहीए कि आमा रूह छे आमा नथी एवुं कही सकीए? रूह आखा शरीर में छे अने केटली पावरफुल छे कि पग उगाड़ो होय अने कोक वस्तु लागी जाय तो सेकंड नथी थाती एना पहला मगज में मैसेज वागवा मंडे छे, भाई पग हटाओ बाकी भूक्का बोलाई जाशे। है ई मानस तरत पग खेची लिए, कई चुईबू कई लागू। पग में पण रूह छे, दिमाग में पण रूह छे, आंख में पण रूह छे अने ई रूह नो पावर जोवो। मानस तो एमने मोढुं उपाडीने अल्लाह रब्बुल इज्जत नी नाशुक्री करी लिए छे, पण कोक दी विचार कर के अल्लाह पाक के तने केटलो कीमती बनाव्यो छे। मशीनो तो आजे आव्या ने, 100 वर्ष पहला ना माणसो तो सादी रीते जीवता था, पण साहिबो हजारों करोड़ों वर्ष पहला आ अल्लाह पाक नी फैक्टरी नी जे मशीनरी छे केवी सुंदर अने केटली सरस छे कि आंख एवी पावरफुल कि 10 करोड़ नो फोन लई लियो एनी अंदर एटलू मेगापिक्सल नो आवे जेटलू अल्लाह पाक के करोड़ों वर्ष पहला इंसान ने दे दीधुं छे। कोक दी गौर करो, कोक दी विचारो अने माणसो एम कहे छे हजरत आजे तो विज्ञान नो समय छे, साइंस नो टाइम छे अने तमे अल्लाह रसूल नी वातो करो छो। माणसो एटली तरक्की करी लीधी के चोखाना दाणा ऊपर फोटा बनावी नाख्या, माणसोए मगनी दाळ ऊपर फोटा बनावी नाख्या। हूँ कहूं छूं चोखा ऊपर अने चोखाना दाणा ऊपर तस्वीर बनावी आसान छे। कोई मुसव्विर एवो नथी जेने पानी थी तस्वीर बनावी होय अने मारा रबनी शान जो के एवो पानी जेनी अंदर न खुशबू छे ना कोई लज्जत छे ना कोई रंग छे अने एवा पानी थी इंसान नो शाहकार कईरो। इंसान ने बनाव्यो के नेण एना काळा छे, आंखों एनी रूपाड़ी छे, चेहरो एनो सुंदर छे अने एटलो सरस मजानो इंसान दुनिया नो कोई मुसव्विर पानी थी आवी तस्वीर ना बनावी सके जेवी मारा अल्लाहे बनावी। दुनिया नो कोई मुसव्विर पानी थी एवी तस्वीर ना बनावी सके। मारा रबनी शान तो जो अने पछी किए छे या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। ए इंसान तू कई रीते तारा रब थी दूर थवा लागो छो, गौर तो कर तारो रब केटलो करीम छे। इंसान ने पानी ना बूंद थी अल्लाह पाके बनाई अने ई रूहोनी खैरात इंसानों ने मળી अने मारा आका किए छे
કે જ્યારે રૂહ બની અને રહેવા માંડી ત્યારે આલમે અરવાહમાં બધાયની રૂહ હતી, તારી મારી બધાયની, મોમિનીનની, સાલેહીનની, અંબિયાની, ઇન્સાનોની, જેટલા ધર્મ પાળે છે બધાયની રૂહો ત્યાં હતી. અને એ રૂહના વચમાં એક જલસો થયો, એક જલસો થયો. અને જલસાની અંદર સદારત મારા રબની અને ખિતાબત ફિરિશ્તાઓની. અને જલસો કયા વિષય ઉપર થયો? નબુવતે મુસ્તફાના મોઝુ ઉપર થયો. હે અલ્લાહ પાક કીધું વ ઇદ અખઝલ્લાહુ મીથાકન નબિય્યીન. અને તાજુબ ઈ છે કે ઈ જલસામાં લલ્લુ પંજુનો કામ નહોતો. यहाँ बोलावामा આવ્યા હતા તો મૂસા પેગંબરને, यहाँ બોલાવામાં આવ્યા હતા તો ઈસા ઇબ્ને મરિયમને, यहाँ બોલાવામાં આવ્યા હતા તો સુલેમાન ઇબ્ને દાઉદને, નબીઓને ભેગા કર્યા. અને અલ્લાહ પાકે કીધું બોલો, તમને હું નબુવત દઉં, તમને હું રિસાલત દઉં, અને તમને હું કિતાબ દઉં, અને તમે દુનિયામાં જાઓ. તમારા નારા લાગતા હોય, માણસો તમારા હાથ ચૂમતા હોય, માણસો તમારી ઇજ્જત કરતા હોય. અને ઈ સમયમાં જો ફાતિમા ઝહરાના બાબાનો મિલાદ આવી જાય, હે હે ફાતિમા ઝહરાના બાબા આવી જાય, એમનો મિલાદ થઈ જાય, વઈદ અખઝલ્લાહુ મીથાકન નબિય્યીન લમા આતૈતુ મિન કિતાબિન વહિકમા સુમ્મા જાઅકુમ રસૂલુમ મુસદ્દિકુલ લિમા મઅકુમ લતુમિનુન બિહી વલા તંસુરુન. અલ્લાહ પાકે કીધું પછી પોતાની કિતાબનું, પોતાની શરીયતનું અને પોતાનું ન ચલાવતા. અગર મદીના વાળી સરકાર આવી જાય તો એના મુરીદ બની જાજો. મદીના વાળી સરકાર આવી જાય ને તો એમના મુરીદ બની જાજો. એક સવાલ ઈ પેદા થાય છે, મારું મોઝુ હયાત અને મોત જ છે, પણ હયાત મોત સમજાવું તો ખરી કે નહીં તમને? કયો સુભાનઅલ્લાહ. એક સવાલ ઈ પેદા થાય છે કે હઝરત આદમ અલૈહિસ્સલામના દોરમાં હુઝુરને મોકલવામાં ન આવ્યો. हजरत नूह, याहिया, ज़करिया, ईसा, मूसा, दाऊद, सुलेमान कोईना समय में हुजूर ने मोकलवामां नथी आव्यो. पण वादो लीधो तो कि अगर तमारा समय में आवे तो सर झुकावी देशो अने एमनी जातनी, एमनी शरीयतनी, एमनी किताबनो इकरार करशो अने कीधुं एक बीजा ऊपर गवाह थई जाओ. कोईना समय में हुजूर ने मोकलवामां ना आव्यो पण वादो लीधो तो अल्लाह ज्यारे कोईना समय में मोकलवा नहोता तो वादो केम लीधो? ज्यारे कोईना समय में मोकलवा ज नथी तो वादो लेवानुं शुं कारण? कीधुं अमे अमारा महबूब ने कोईना समय में केम मोकलीए? अरे अमे अमारा महबूब ना समय में बधाईने बोलावी लेशुं. हैं? अमे अमारा महबूब ना समय में बधाईने बोलावी लेशुं. शुं थयुं? अल्लाहु अकबर. वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे, नए निराले तरब के सामा अरब के मेहमान के लिए थे. यहाँ जमीन पर वहाँ फलक पर रची थी शादी, मची थी धूमें. इधर से अनवार हंसते आते, उधर से नफात उठ रहे थे. नमाज अक्सा में था यही सिर, आया हो मानाए अव्वल आखिर. वो दस्त बस्ता है पीछे हाजिर जो सल्तनत आगे कर गए थे. आला हजरत किए छे के नबी ने कोई ना समय में ना मोकला पण ज्यारे वारो मुस्तफा जाने रहमत नो आव्यो ने तो कीधु महबूब 27 रजबनी रात छे, तमे आवो अने अक्साना मुसल्ला ऊपर उभा रह्यो. कीधु या अल्लाह शुं वात छे? कीधु 1,24,000 ने जे वादो लीधो तो ने आजे ई बधाई ने तमारा मुक्तदी बनावाना छे. मारा आका ना पाछळ बधाई ने उभा करी दीधा. नमाज अक्सा में था यही सिर, आया हो मानाए अव्वल आखिर. वो दस्त बस्ता है पीछे हाजिर जो सल्तनत आगे कर गए थे.
અને પછી ઇન્સાનોથી મહેફિલ થઈ અને ઇન્સાનોથી વાદો લીધો. મારો મોઝું એ નથી, બાકી એના ઉપર આગળ વાત કરતો ચાલત, પણ સાહેબો હયાત અને મોત મારો મોઝું છે. મારા રબે હઝરત આદમ અલૈહિસ્સલામનો પુતલો જન્નતની અંદર દુનિયાની માટીથી બનાવવાનો હુકમ દીધો. અને માટી પણ ક્યાંની માટી? જ્યાં ઇન્સાન કબરની અંદર જવાનો હોય ને ઈ જગ્યાની માટીથી એને બનાવવામાં આવ્યો છે. અગર આ મારો જિસ્મ દ્વારકાની ધરતી ઉપર દફન થવાનો હોય ને તો મને દ્વારકાની માટીથી બનાવવામાં આવ્યો છે. અગર મારો જિસ્મ મદીનામાં દફન થવાનો હોય તો મને મદીનાની માટીથી બનાવવામાં આવ્યો છે. અગર તમારામાંથી કોઈને જો કરબલા નસીબ થવાનું હોય તો ઇમામે આલી મકામના શહેર કરબલાથી તમારી માટી ઉપાડવામાં આવી છે. સાહેબો, જે જ્યાંનો બનવાનો હતો ત્યાંની માટીથી અલ્લાહ રબ્બુલ ઇઝ્ઝતે ઇન્સાનોના વજૂદ અને જિસ્મની તખલીક ફરમાવી છે. પણ ઇન્સાનોની બુનિયાદ આદમ, એમના જિસ્મ માટે જગ્યાની માટી લેવામાં આવી. અને આદમ અલૈહિસ્સલામનો પુતળો જ્યારે તૈયાર થઈ ગયો, જન્નતમાં છે, અલ્લાહ પાકે રૂહે આદમને કીધું આદમના જિસ્મમાં જા. રૂહ ગઈ અને થોડીક વારમાં પાછી બહાર આવી ગઈ. અલ્લાહ પાકે કીધું શું થયું? કીધું મોલા અંદર કોઠડીમાં ઘણો મુંજારો થાય છે, દિલ નથી લાગતું, મજા નથી આવતી, અંદર બહુ અંધારું છે, આ જિસ્મ તો કેદ છે. અલ્લાહ પાકે કીધું ચાલો આ જિસ્મને આપણે મુનવ્વર કરવું હોય ને તો જેના સદકાથી તમને બધાને બનાવવામાં આવ્યા છે એની પેશાનીને આદમની, એના નૂરને આદમની પેશાનીમાં સજાવી દઈએ. અને આદમ અલૈહિસ્સલામની પેશાનીમાં જ્યારે નૂરે મુસ્તફા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ ને સજાવવામાં આવ્યું, પછી રૂહ મોકલવામાં આવી. એટલે જ તો હુઝુર અખ્તર રઝા ખાન કહે છે મુસ્તફાએ ज़ात यकता आप हैं, यक ने जिसको यक बनाया आप हैं. आबो गिल में नूर की पहली किरण जाने आदम जाने हव्वा आप हैं. मारा हुजूर माटे ઈ રૂહનો દિલ અંદર લાગી ગયું અને રૂહ રહી ગઈ. આદમ ચાલવા માંડ્યા, બોલવા માંડ્યા, હાલવા માંડ્યા. અલ્લાહુ અકબર. પછી આદમ અલૈહિસ્સલામ દુનિયામાં આવ્યા અને આદમ અલૈહિસ્સલામ દુનિયામાં આવ્યા અને એમનો મારી આકાનો નૂર પેશાનીમાં મુંતકિલ થતા જનાબ અબ્દુલ્લામાં આવ્યું. ઈ તમે મિલાદના સમયે સાંભળ્યું છે. અને ઈ નૂર જ્યારે સૈયદા આમેનામાં આવ્યું, સૈયદા આમેના પાકમાં ઈ નૂર આવ્યું, તો એની બરકત કેવી કે સૈયદા આમેના કહે છે, તમે મિલાદનો સમય છે, અગર સાંભળવા માંગતા હો તો કયો સુભાનઅલ્લાહ. એક બે વાતો મિલાદની હું બયાન કરી દઉં. સૈયદા આમેના કહે છે કે દુનિયાની હર औरत જ્યારે હામેલા થાય, પ્રેગ્નેન્ટ થાય, હમલથી થાય, ત્યારે એનો પેટ બહાર આવે, એને દર્દ થાય અને પેટ દુનિયાને જાહિર થાય અને औरतને એક બોજ લાગે. સૈયદા આમેના કહે છે અલ્લાહના ઇઝ્ઝત અને જલાલની કસમ, જ્યારે આપ મારા પેટમાં હતા મને કંઈ બોજ મહેસૂસ નથી થયો. અરે સાહેબો, જે સંસારમાં દુખીઓના બોજ ઉપાડવા આવ્યા હોય એ એની સગી માને બોજ કઈ રીતે લઈ શકે છે? મારા આકા તાજદાર મદીના સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ સૈયદા આમિનાના રહેમથી જન્મ લે છે. અને મારા આકા જ્યારે જન્મ લે છે ઈ મુબારક સમા અને ઈ સમય કેવો સુંદર હતો સાહેબ. ઈ મુબારક રાત आला हजरत इमाम अहमद रजा किए छे ने, हश्र तक हम डालेंगे पैदाइशे मौला की धूम, मिस्ल फारस नजद के किले गिराते जाएंगे. अरे खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे. सुन्नियों नी ओळखाण ज मिलाद छे.
હે સુન્નીઓની પહેચાન જ મિલાદ છે. અને સાહેબો મિલાદ નો થવાનું હોત ને તો કોઈ આવવાનો પણ ન હોત. આ મિલાદ વાળા નબીનો સદકો છે. મારા આકાનો મિલાદ થયો ઈ રાત आई नहीं हुकूमत सिक्का नया चलेगा आलम ने रंग बदला सुबह शबे विलादत बे फरिश्ता मुल्क शाम थी पसार थता था. नूरी मखलूक आपस में बातों करे. अबू आमिर नामनो एक ईसाई आलिम एना कान थी सांभळे छे फरिश्ताओनी वातो. तो फरिश्ताओ वातो करता करता किए छे कि आजनी रात કેટલી સુંદર છે, કેટલી સારી છે કે આજની રાત અલ્લાહ પાકે ઈ નબીને મોકલા છે જેમના કારણ બધાયને પેદાઈશ નસીબ થઈ છે, જેના સદકામાં આ બધું છે. આજે ઈ આવ્યા છે. જ્યારે ઈ ફરિશ્તાઓ વાતો કરતા હતા ને તો અબુ આમિર નામનો આલિમ સાંભળે છે અને કહે છે કે મને એમના વિશે થોડીક વાત કરો ને જેમનું આજ મિલાદ થયું છે. ફરિશ્તાઓ કહે છે કે અબુ આમિર એમની બહુ ઊંચી શાન છે. એમના સદકામાં અલ્લાહ પાકે આખા સંસારને બનાવ્યું, અંબિયાને, ઓલિયાને, સહાબાને, મોમિનીનને, ઇન્સાનોને, ધરતીને, બધાયને બનાવ્યું છે. અને અત્યાર સુધી ઈ હિજાબમાં હતા, પડદામાં હતા. અત્યાર સુધી ઈ અલ્લાહના કુર્બમાં રહેતા હતા. હવે એમનું જન્મ થયું છે, હવે એમની વિલાદત થઈ છે. હવે એમણે ઇન્સાની અને બશરી પોશાક પહેરી લીધું છે. હવે ઈ ઇન્સાનોના ભેસમાં આવ્યા છે અને એમનું મિલાદ સરદારે મક્કા અબ્દુલ મુત્તલિબના ઘરે થયું છે. અબુ આમિર જ્યારે મારા આકાના વખાણ સાંભળે છે તો સરને ફોરન સજદામાં નાખી દે છે અને સજદામાં નાખીને કહે છે અલ્લાહ, જેના સદકામાં આદમની દુઆઓ કબૂલ થઈ હોય, જેના સદકામાં નૂહ ને જૂદી કશ્તીનો કિનારો મળ્યો હોય, ઈ તારો ખાસ મહેબૂબ હશે. ઈ મહેબૂબના વસીલાથી, ઈ મહેબૂબના સદકામાં અલ્લાહ હું દુઆ માંગુ છું. તે મને દીકરી દીધી, આંખ હોવા છતાં ઈ આંધળી છે, હાથ હોવા છતાં ઈ ઠૂઠી છે, પગ હોવા છતાં ઈ લંગડી છે. મોલા ના ઈ જોઈ શકે છે, ના ચાલી શકે છે, ના બોલી શકે છે, એવી અપાહીજ મારી દીકરી છે. ઈ નબીના સદકામાં મારી દીકરીને શિફા અતા કરી દે. અબુ આમિર જ્યારે તડપીને હુઝુરની બારગાહના વસીલા દઈને ઈ બેનિયાઝ અલ્લાહથી દુઆઓ કરતો તો કહે છે મારી દુઆ પૂરી નહોતી થઈ, દોડતા દોડતા મારી દીકરી સામે આવીને ઊભી રહી ગઈ છે. रिसालत फैजाने अहले बैत मसलके आला हजरत नाराए हैदर. દોડતા દોડતા છોકરી પાછા સામે આવી ગઈ. હું ઊભો થયો અને કીધું કે હવે ઘરમાં નહીં જાઉં, હવે ઈ નબીનો દીદાર કરવા જઈશ, એમનો ચહેરો અને એમનો સદકો લેવા જઈશ. અબુ આમિર કહે છે મક્કા શરીફ પહોંચ્યો, કયા કેટલાય દિવસનો સફર કરી અને માણસોના ઘરે દરવાજા વગાડીને તપાસ કરી. બોલો કોના ઘરે એવો ચમત્કારી દીકરાની વિલાદત થઈ છે, કોના ઘરે જન્મ થયો છે, કોના ઘરે મિલાદ થયું છે. તપાસ કરતા કરતા માણસોએ કીધું કે સરદારે મક્કા અબ્દુલ મુત્તલિબના ઘરે એમના મરહૂમ દીકરા જનાબે અબ્દુલ્લાહ રદિયલ્લાહુ તઆલા અન્હુના ઘરે એક દીકરાનો જન્મ થયો છે. એમની શાન ઈ છે કે જ્યારે આપનો જન્મ થયો ને ત્યારે આસમાનના સિતારાઓ નીચે આવી ગયા હતા. એમની શાન ઈ છે કે જ્યારે આપનો જન્મ થયો ત્યારે આખા મક્કામાં નૂરની વરસાદ થતી હતી. એમની શાન ઈ છે કે જ્યારે આપનો જન્મ થયો તો
ઈરાનના ઈવાનોમાં છે ને ઝલઝલા આવી ગયા અને ખાના કાબા ઝૂમવા લાગ્યું હો, ખાના કાબા ઝૂમવા લાગ્યું. તેરી आमद थी कि बैतुल्लाह मुजरे को झुका, तेरी हैबत थी कि हर बुत थर थरा कर गिर गया. बुध शिकन आया ये कहकर अरे सर के बल बुत गिर पड़े. झूम कर कहता था काबा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह. साहिबो मारा आकाना મિલાદના જ્યારે એ કિસ્સા સાંભળે છે, અબુ આમિર સરદારે મક્કા અબ્દુલ મુત્તલિબના ઘરે દસ્તક દીએ છે. અબ્દુલ મુત્તલિબ બહાર આવે છે, કહે છે મને ઈ દીકરો જોવો છે, આપનો ઈ પોતરો જોવો છે, ઈ મુબારક છોકરો મારે દીદાર કરવા છે, એના મને દેખાડો ને. અલ્લાહુ અકબર. સરદારે મક્કા અબ્દુલ મુત્તલિબ મારા આકાને હરા રંગના ગ્રીન કલરના કપડાની અંદર વીંટીને લઈ આવે છે અને સીના લગાવીને લઈ આવે છે. અને જ્યારે અબુ આમિરને દેખાડે છે, અલ્લાહુ અકબર, જ્યારે ચહેરાએ મુબારક ઉપરથી કપડો હટે છે અને આકા મૌલા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમનો દીદાર કરે છે અબુ આમિર, તો એને પણ કહેવું પડે છે કદમોं में जबी को रहने दो, चेहरे का तसव्वुर मुश्किल है, अरे चांद से बढ़कर एड़ी हो, रुखसार का आलम क्या हो. या अली माना आकानी एक झलक जोवे छे. जब एक झलक देखने की ताब नहीं जमाने को, फिर वो बेनकाब हो तो कौन तमाशाई हो. પછી કોણ દીદાર કરી શકે? મારા આકાની એક ઝલક જોઈને અબુ આમિર કહે છે અલ્લાહુ અકબર. એની ચીખ નકળે છે અને ત્યાં ને ત્યાં હુસ્ન મુસ્તફા ઉપર મરી જાય છે, શહીદ થઈ જાય છે. બરદાશ્ત નથી કરી શકતો મારા આકાના નૂરને. અને સાહેબો, આ તો હયાત અને મોતની મહેફિલ છે, ઈસાલે સવાબની મહેફિલ છે. પણ યાદ રાખજો આ વાતને, મારા આકા તાજદારે મદીના સલ્લલ્લાહુ તઆલા અલૈહિ વસલ્લમે સૈયદા હલીમા સાદિઆ રદિયલ્લાહુ તઆલા અન્હોની કફાલતને મંજૂર કર્યું. હલીમા સાદિયા મારા આકાની રઝાઈ માં છે, જેનું દૂધ હુઝુરે પીધું છે. આકા મોલા મહેલોમાં, ઈવાનોમાં અને દરબારોની અંદર પરવરિશ પામી શકતા હતા, પણ હુઝુરે પરવરિશ માટે અગર ખુદ મંજૂર કર્યું ને, તો ઈ ગરીબ औरतનું ઘર મંજૂર કર્યું છે, જેના ઘરની અંદર એક વખતની રોટી બની જાય ને તો બીજા વખતની રોટીનો ઇંતજામ ના હોય. હલીમા સાદિયા કહે છે હું તો એટલી મજબૂર. આપણે ગાડીની અંદર પેટ્રોલ ભરીએ તો ગાડી ચાલે ને, ઈ તો વાત ફિક્સ છે. હલીમા સાદિયા કહે છે મારી પાસે એક ખચ્ચર અથવા એક ઊંટણી હતી અને ઊંટણી ઉપર બેસી અને હું મક્કા તરફ આવી તો ઊંટણી એટલી ભૂખી કે એના કદમ ના ઉપડે. ભૂખની હાલતમાં ઊંટણીના પગ નો ઉપડે, એટલો ભૂખો મારો જાનવર. અને જ્યારે ઈ જાનવરને લઈને હું મારા કબીલાની ઓરતો સાથે નીકળીને તો કબીલાની ઓરતોએ કીધું હલીમા તું તો બહુ લેટ અને બહુ મોડું કરાવીશ, અમને જવા દે. હલીમા સાદિયા કહે છે મારી બધી સહેલીઓ વહી ગઈ અને હું જ્યારે મક્કામાં દાખલ થઈને ત્યારે ઈ બધી તો છોકરાઓને લઈને પાછી વહી આવી, પાછી નકળવા માંડી. અને હું મક્કામાં દાખલ થઈ અને પછી જ્યારે કોઈના ઘરે દીકરા નો વૈધા બધી મારી સહેલીઓ દીકરાઓને લઈ ગઈ. એટલે કે દૂધ પીવડાવશું, મક્કાના અમીર અરબ પૈસા આપશે, આપણો ગુજારો થશે. એટલે ઈ ગરીબ મહેલ્લાની કબીલાની બાયુ દૂધ પીવડાવવા માટે બાળકોને ગામમાં લઈ જાય પોતાના. હલીમા સાદિયા કહે છે કોઈ જગ્યાએ બાળક નહીં, બધાય બાળકો ખતમ થઈ ગયા. હું ખાના કાબા પાસે આવી અને ગિલાફ પકડીને રોતી હતી ને, ત્યારે સરદારે મક્કા અબ્દુલ મુત્તલિબે કીધું કે એ બનુ સાત કબીલાની औरत, તારી આંખમાં આંસુ કેમ છે? કીધું હુઝુર આ નહીં ને આ વાત છે, ભૂખો મારો જાનવર અને હું દુખિયારી, હું કઈ રીતે પહેલે પહોંચી શકું? જે પહેલે આવી એ બધાય છોકરાઓને લઈને વહી ગઈ.
સરદારે મક્કા અબ્દુલ મુત્તલીબે કીધું મારી પાછળ આવો. લઈ આવ્યા ઘરે અને કીધું કે આ મારા મરહૂમ દીકરા અબ્દુલ્લાહનો દીકરો છે અને દૂધ પીવડાવીશ, આની પરવરિશ કરીશ. અલ્લાહુ અકબર. હલીમા સાદિયાના કાન ઉપર આવાજ ગઈ કે મરહૂમ. ત્યારે દિલ તૂટી ગયું અને કીધું કે જેના વાલિદ ના હોય એ દીકરાની પરવરિશ, એ યતીમની પરવરિશમાં એટલા માલ અને એટલો પૈસો નહીં મળે. પણ હલીમા સાદિયાએ વિચાર્યું કે જે મળશે ઈ ખાલી હાથ જાવું એના કરતા તો કંઈક લઈ જવું સારું છે. સૈયદા આમિનાને કહે છે મને ઈ આપનો શહેજાદો દેખાડશો? અલ્લાહુ અકબર. હુઝુર ને સૈયદા આમિના પાક રદિયલ્લાહુ તાલા અન્હા લઈને આવ્યા અને મારા હુઝુર ને સૈયદા હલીમા સાદિયાએ જ્યારે ખોળામાં લીધું તો કીધું અલ્લાહુ અકબર. कदमों में जभी को रहने दो, चेहरे का तसव्वुर मुश्किल है जब चांद से बढ़ के एड़ी हो. हुजूर ने जोवे छे. हलीमा सादिया शू किए छे बीबी आमिना मैं गामो गाम जोया અને અરબના બધાય ગામડા જોયા, તમારા દીકરા જેવો સુંદર મેં ક્યાંય નથી જોયો. આમના જેવો સુંદર मैं ક્યાંય નથી જોયું. સૈયદા આમિના કહે છે કે એ બહેન હલીમા, તે તો અરબના ગામડા જોયા ને, હું તો શહેરની છું. હું તો શહેરની છું. મારું સસરાલ મક્કા છે તો માયકુ મદીના છે. મેં તો શહેર જોયા પણ શહેરમાં પણ આમના જેવો સુંદર મેં પણ નથી જોયો. ઈ વખત ત્યાં સરદારે મક્કા અબ્દુલ મુત્તલિબ ઉભા હતા. એમણે કીધું બંને દીકરીઓને, બેટા તમે ગામ જોયા, તમે શહેર જોયા, હું સરદારે મક્કા અબ્દુલ મુત્તલિબ મેં મિસ્ર જોયું, શામ જોયું, ઈરાન જોયું, અરે મોટા મોટા દેશ જોયા, પણ મેં કોઈ દેશમાં આમના જેવો ના જોયો. है अगर ई वक्त जिब्राइल अमीन ने बोलावी लઈએ અને जिब्राइल अमीन ने કહે તમે તમારી કોમેન્ટ પાસ કરો, તમે કયો શું વાત છે? તો जिब्राइल કહેશે કે મેં તો જમાના જોયા, રસૂલોને જોયા, નબીઓને જોયા, એમની ઉમ્મતને જોયા, પણ આમના જેવો તો મારી આંખે પણ નથી જોયો. અને એવી વાત નથી કે શકીલ અહેમદ હવામાં ફાયરિંગ કરે છે, ના. ઈ વખત जिब्राइल अमीन નો તાયવા ને તો પણ મારા આકા એક વખત जिब्राइल अमीन ने ઊભા રાખીને પૂછી લીધું. કીધું जिब्राइल કીધું યા રસૂલલ્લાહ હુકમ. મારા આકા કીધું जिब्राइल તમે તો ચુની ચુના મકી મકા જમી જમા અંબિયા રસૂલોને પેગમ્બરોને સહીફાઓને એમની ઉમ્મતને અને બધું જોયું. બોલો અમારા જેવો પણ કોઈ જોયો હે? એટલે જ તો બરેલીના ઇમામ કહે છે યહી બોલે સિદરા વાલે चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया. अल्लाह. અને ઈ વખત જો આપણે અલ્લાહ પાક ને પૂછી લઈએ, એ ભાઈ તમારો શોખ મને ઇશ્ક વાળો લાગે છે, અલ્લાહ પાક ને પૂછી. અલ્લાહ પાક અહીંયા સૈયદા હલીમા સાદિયાએ એમનો સ્ટેટમેન્ટ આપી દીધો, હે સૈયદા આમિના એમનો સ્ટેટમેન્ટ આપી દીધું, અહીંયા અબ્દુલ મુત્તલિબે એમનું સ્ટેટમેન્ટ આપી દીધું, અને जिब्राइल અમીને એમનું સ્ટેટમેન્ટ આપી દીધું. અલ્લાહ પાક તમારો સ્ટેટમેન્ટ શું છે? અલ્લાહ પાક તું પણ કંઈક કે. તો અલ્લાહ પાક કહેશે હલીમા તે ગામ જોયા, તને ગામોમાં ન મળ્યો આમના જેવો. આમિના તમે શહેર જોયા, તમને શહેરોમાં ન મળ્યો આમના જેવો. અબ્દુલ મુત્તલિબ તમે દેશ જોયા,
તમને દેશોમાં નો મળ્યો આમના જેવો. એ जिब्राइल તમે નબીઓ અને રસૂલોને જોયા, તમને નબીઓ રસૂલોમાં આમના જેવો ના મળ્યો. અને હું તો ખુદા છું. એ મારી તો 70,000 મખલૂક છે, मैं મારી મખલૂકમાં આના જેવો નથી. है रुख मुस्तफा है वो आईना कि इससा दूसरा आईना न किसी की बज़्म ख्याल में न दुकान आईना साज. आंखों मदार मुस्तफा छे. અને જ્યારે એ નબી એલાન કરે છે ઇન્ની રસૂલુલ્લાહી અલૈકુમ જમિયા, હું તમારા બધાય તરફ અલ્લાહનો પેગંબર બનાવીને મોકલવામાં આવ્યો છું. અબુ જહલે કીધું હું નહીં માનું. અબુ લહબ કહેવા માંડ્યો હું નહીં માનું. ઉતબા શૈબા મુગીરા કહેવા માંડ્યા અમે નહીં માનીએ. મહેબૂબે આસમાન તરફ સર કરીને કીધું મોલા અહીંયા તો માનતું કોઈ નથી, અહીંયા માનતું કોઈ નથી. આવાજ આવી મહેબૂબ પરેશાન થવાની જરૂરત નથી. ઉતબા ના માનતો હોય તો ના માને, શૈબા ના માનતો હોય તો ના માને, મુગીરા ના માનતો હોય તો ના માને, અબુ લહબ ના માનતો હોય તો ના માને, અબુ જહલ ના માનતો હોય તો ના માને, અરબની લાંબી લાંબી પાઘડીઓ વાળા ના માનતા હોય તો ના માને. મહેબૂબ હું તને માનું છું, તું મને માની લે. હું તને માનું છું, તું મને માન. અલ્લાહુ અકબર. જ્યારે એ મક્કાના ઓબાશ મારા આકાના વિરોધી થયા, હાથોમાં પથ્થર ઉપાડ્યા. આ સ્ટેટમેન્ટ એટલે કીધી કે જે લેવલના માણસો હતા ઈ તો મારા આકા વિશે આટલું સરસ કહી ગયા. હવે કોકની શકલ ખરાબ હોય અને ઈ મારા આકાના બારામાં જેવું તેવું બોલે, ટેન્શન લેવાની જરૂરત નથી. ઈ એની નસલ જ ખરાબ છે. હે ભાઈ એક વાત કહું, ક્યો મોહબ્બત થી સુભાનઅલ્લાહ. મારા આકા મૌલા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ વિરાજમાન છે, બેઠો છે હુઝુર. સાંભળવી છે ને, હુઝુર બેઠા છે. અબુ બકર સિદ્દીક આવ્યા અને આવીને કીધું ફિદા કા અબી વ ઉમ્મી યા રસૂલલ્લાહ, યા રસૂલલ્લાહ મારા મા બાપ આપ પર કુરબાન. આકા મેં તમારા જેવો હસીન જમીલ ખૂબસૂરત જોયો નથી. હસાન ઇબ્ન સાબિત આવ્યા, કીધું યા રસૂલલ્લાહ સિદ્દીક અકબર જોવે કઈ રીતે? કોઈ માના ખોળામાં તમારા જેવો સુંદર બાળક આવ્યો જ નથી. જ્યારે એ વાત ચાલતી હતી ત્યારે મારા આકાએ મુસ્કુરાવીને કીધું અબુ બકર પણ સાચા અને હસાન પણ સાચા. એટલામાં અબુ જહલ આવ્યો અને એણે હુઝુરના બારામાં ખરાબ બોલી લીધું. અને માઝલ્લા સુમ્મા માઝલ્લા નકલે કુફર કુફર નબાશત. એ હુઝુરને કહેવા માંડ્યો યા રસૂલલ્લાહ તમે સુંદર નથી. તો મારા આકાએ મુસ્કુરાવીને ઈ જ મુસ્કુરાહટમાં કીધું અબુ લહબ અબુ જહલ તું પણ સાચો છો. જ્યારે અબુ બકર સિદ્દીકે કીધું તમે સુંદર છો, હુઝુરે કીધું તું સાચો છો. અબુ જહલે કીધું કે તમે સુંદર નથી, આકા કીધું તું પણ સાચો છો. સહાબા પરેશાન થઈ ગયા, યા રસૂલલ્લાહ અગર અબુ જહલ સાચો હોય તો અબુ બકર સિદ્દીક સાચા ના રહીએ. આકા અગર અબુ બકર સિદ્દીક સાચા છે તો અબુ જહલ સાચો ના રહીએ. આકા બંને સાચા કેમ છે? આજ બોલવું પડશે ને, આ મુદ્દા ઉપર બોલવું પડશે. ક્યો સુભાનઅલ્લાહ. આકા બંને સુંદર કેમ છે? આકા કહે છે હું તો નૂરુલ આલા નૂરની તસવીર છું. જે મારી સામે આવે ઈ મને નથી જોતો, ખુદને જોવે છે. અરે મારી હકીકત તો મારા અલ્લાહ સિવાય કોઈ નથી જાણતો. મને કોઈ જોઈ શકે પણ નહીં અને કોઈ જોઈ શકવાનો પણ નથી. મારા સામે જે આવે ઈ
ખુદને જોવે છે. ઈ મૌલાનાઓની અંદર આલા હતા ને એટલે હાથ બાંધીને આવ્યા અને કહેવા માંડ્યા, સબસે ઓલા વ આલા હમારા નબી. ઈ નબીને નહોતા કહી શકતા, ઈ ખુદને જોતા હતા. અરે ખુદ અગર કોઈ બેઈમાન મારા હુઝુરના સામે આવી અને ખરાબ શબ્દ બોલે તો આકાને તો ઈ જોઈ નથી શકતો, ઈ આઈનો જોવે છે અને જે બોલે છે ઈ ખુદ માટે બોલે છે. હે અશરફ અલી થાનવી કહે છે કે નબી પાસે કઈ પાવર નહોતું. અબે તું નબીને શું સમજીશ? તું નબીની બારામાં કઈ બોલી ના શક. ઈ હુઝુર તો આઈનો છે, તારી પાસે કઈ નથી તો તને કઈ સમજ આવી શકતું નથી. હે તારી પાસે કઈ નથી તો તને એમનામાં કઈ નથી દેખાતું. ઘણા માણસો એમ કહે છે ઓરતોને ઇજ્જત આપી, મેં કીધું તે નથી આપી તો એમના ઉપર શું નજર જમાવીને બેઠો છું? અલ્લાહના ઇજ્જત અને જલાલની કસમ, હું મુસલમાન છું એટલે નહીં, તમને ખુલ્લો ચેલેન્જ આપું છું. ઇતિહાસની અંદર મરજી પડે ઈ કિતાબ ઉપાડીને જોઈ લે. જ્યારે મારા નબીનો મિલાદ નહોતો થયો, સંસારની અંદર औरत बाजाરમાં વેચાતી હતી. અગર औरत વિધવા થઈ જાય તો એને બીજા લગ્ન કરવાનો અધિકાર નહોતો. અરે બીજા લગ્ન તો દૂર, એને જીવવાનો પણ અધિકાર નહોતો. મારા નબી આવ્યા, औरतને કેટલી બલંદ કરી દીધી. મારા નબીએ 25 વર્ષની ઉંમરમાં 40 વર્ષની બેવા સાથે નિકાહ કરીને કયામત સુધી વિધવાઓને જીવવાનો અધિકાર આપી દીધો. મારા આકા તાજદારે મદીના સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમે જોયું, દીકરીઓને માન નથી દેતો સમાજ. મારા આકાએ કીધું કે દીકરી તો અલ્લાહની તરફથી રહેમત છે. જેના ઘરે દીકરી ના હોય મુસલ્લો પાથરીને રોઈ લે. અરે જેના ઘરે દીકરી છે એ બાપ કોઈ જેવો તેવો નથી, એ તો રહેમતના સાયામાં જિંદગી ગુજારે છે. કેટલો માન આપ્યો દીકરીને. કીધું આકા ફરમાવે છે કે કોઈ બાપ જેના ઘરે દીકરી જન્મ લે અને એ દીકરીની પરવરિશ કરે અને એને લગ્ન કરાવી અને એનો ઘર વસાવી દે, આકા કહે છે કયામતના દિવસ એ મોમિન પાસે નેકી ઓછી હશે ને તો પણ હું મોહમ્મદ એનો હાથ પકડીને જન્નતમાં લઈ જવાનો છું. અને તમે જાણો છો કેટલી ઇજ્જત આપી મારા નબીએ. મારા આકા કહે છે કે દુનિયાની અંદર હર કોઈનો ખાનદાન એના દીકરાથી ચાલે છે, પણ મોહમ્મદ અરબીનો ખાનદાન એની દીકરી ફાતિમાથી ચાલવાનું છે. ઉસૂલ બદલીને ખુશ. અલ્લાહુ અકબર. ઉસૂલ બદલી નાખો આપણા નબીએ. એટલો માન અને ઇજ્જત આપી, ખુદાની કસમ કોઈ ના વિચાર કરી શકે. અરે જ્યારે ઈ મક્કાના મુશરિક, ઈ મક્કાના માણસો, ઈ મક્કાના રાજકારણીઓ મારા આકાના વિરોધમાં પથ્થર ઉપાડે છે, હુઝુરને ઈજા પહોંચાડે છે. હુઝુર જ્યારે સજદામાં હોય ને તો માઝલ્લા એમ વિચારે છે કે મહેબૂબ સજદામાં હશે તો આપણે પગ મૂકીને એમની ગરદનને માઝલ્લા દબાવી દેશું. એટલા બદતર. પણ જ્યારે એમણે પગ મૂકવાનું વિચાર પણ કર્યું ને, કરીબ ગયા તો કોક આંધળો થઈ ગયો છે, કોક ગૂંગો થઈ ગયો છે, કોક પથ્થરમાં બની ગયો છે. કોઈ નબી પાકને આપની ઇજ્જત ઉપર અલ્લાહ પહેરો દે છે. આપની બેઇજ્જતી અલ્લાહ નો થવા દીધી. પણ જ્યારે એમનો વર્ણન આવ્યો ને તો કુરાન કહે છે અબુ જહલ મુર્દા છે. અબુ જહલ મુર્દા છે. મુર્દા તબ્બત યદા અબી લહાબ. ઈ મુર્દો છે. અબુ જહલ મુર્દો છે. ઉતબા શેબા મુર્દા છે. જ્યારે વર્ણન આવ્યું ને તો કીધું મુર્દા છે. અને આ હુઝુરના વિરોધી
અને જ્યારે હુઝુરના વફાદારોની વાત આવી, જ્યારે ટુકડા ટુકડા થઈ ગયા છે, કુરાન કહે છે વલા તકુલુ લિમન યુક્તલુ ફી સબીલિલ્લાહી અમવાત બલ અહયાઉ વલાકિન લા તશઉરૂન। જ્યારે ગદ્દારોની વાત આવી તો કીધું મુર્દા છે, વફાદારોની વાત આવી તો કીધું ટુકડા ટુકડા કેમ ન થઈ ગયા હોય, જિંદા છે। ગદ્દારોની વાત આવી, હાથમાં પથ્થર છે, હાલે ચાલે છે, આવે જાય છે, તો પણ કીધું મુર્દો। વફાદારોની વાત આવી તો કીધું અમીર હમઝા મુર્દા નથી, જિંદા છે। હે મુસઅબ બિન ઉમૈર મુર્દા નથી, જિંદા છે। કરબલાના ઇમામ મુર્દા નથી, जिंदा है। कुरान कहता है मरते नहीं खुदा वाले, ये शान दुनिया में रखते हैं मुस्तफा वाले। हवाए जुल्म की चलती रही तो देख लेना एक दिन धरती चीर के रख देंगे करबला वाले। हवाए जुल्म की चलती रही तो देख लेना एक दिन। और इमाम हुसैन तो केवा जिंदा है भाई। मारो विषय इमाम हुसैन नहीं, पण हूँ सुन्नी इमाम हुसैन सुधी पहुंचू और पाछो वयो आऊं। एक बात इमाम हुसैन ने कहूं क्यों मोहब्बत थी, सुभान भाई बधाई मड़ी ने क्यों सुभान। इमाम हुसैन नी एक रुबाई जो अगर पसंद आवी जाए तो दिल में जगह आपजो है। दारेन का सुल्तान हुसैन इब्ने अली है, दारेन का सुल्तान हुसैन इब्ने अली है। एक बोलता कुरान हुसैन इब्ने अली है। माना के मुसलमान की पहचान है कलमा, माना के मुसलमान की पहचान है कलमा। अरे कलमे की भी पहचान हुसैन इब्ने अली है, कलमे की भी पहचान हुसैन इब्ने अली है। जे नबी ना गुलामों ने अल्लाह पाक के मरवा ना दीदा हो, नबी ने मौत कई रीते आवी सके है। जे नबी ना गुलामों ने अल्लाह पाक के मरवा ना दीदा, दमिश्क नो शहर होय अने कारी पोताना घर में कुरान पढ़तो होय अने मौला हुसैन नो सर त्यांथी पसार थाय अने कारी सूरे कैफ नी आयत पढ़े अने पढ़ता पढ़ता एम किए कि असहाबे कैफ नो किस्सो केटलो अजीब छे। मौला हुसैन नो सर त्यांथी पसार थाय छे। इमाम हुसैन पलटी अने कारी तरफ जोवे छे अने कहे छे ओए कारी, असहाबे कैफ नो किस्सो वाकई अजीब छे, पण हुसैन इब्ने अली नो किस्सो कोई ओछो नहीं है। अल्लाह पाक जे नबी ना गुलामों ने वफादारों ने मरवा ना दिए अने सुशानता करी दिए। मुरीद आवी ने पूछे हुजूर हयात ने मौत शू छे, फना ने बका शू छे? तो ई मारो कलियर नो सुल्तान अलाउद्दीन अली अहमद साबिरे पाक मुरीद ने किए बेटा जवाब हूं नहीं आपू, जवाब एना थी ले जे मारो जनाजो पढ़ावे है। जवाब एना थी ले जे जनाजो पढ़ावे। जारे सरकार दुनिया थी पर्दो करी है, पर्दो करे सुन्नी मरे नहीं, सुन्नी मरे ने मरे एना जेनु कोई नहीं। हमें केम मरिए, हमारा नबी जिंदा,
हमारी अहले बैत जिंदा, हमारा मौला अली जिंदा, हमारा नबीना सहाबा जिंदा, हमारा नबीना हसन जिंदा, हमारा नबीना हुसैन जिंदा, हमारा नबीना गौस पाक जिंदा, हमारा नबीना गरीब नवाज जिंदा। तो 25 साबिर पाक कई रीते मरी सके छे? पर्दो करी गया, इंतकाल पर्दो रुखसत थिया, बधाई गुसल दी तू, कफन पहराई, वो तैयार थयो, जनाजा सजावी ने मुकवा मायवू, नकाब पोश आयवा, एक नमाज पढ़ावी, जनाजा नमाज पढ़ावी ने घोड़ा ऊपर बेसी ने नकाब पोश जेनो चेहरो ना देखाय, मुरीदे पग पकड़ी लीधा, दामन पकड़ी लीधु, कीधु हुजूर मारा पीरे कीधु तुझे जनाजा पढ़ावे एनाथी मतलब पूछजे, आजे तो क्यों हयात शू छे ममात शू छे, आजे तो क्यों फना शू होय बका शू होय। ई नकाब पोसे चेहरा थी पर्दो उपाड़ो, मुरीद जोईने हैरान खुद साबिरे पाक छे। मुस्कुरावीने केवा માંડ્યા, जे सूतो छे ई फना, जे ऊभो छे ई बका, तू जिंदा है वल्ला, है तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाला। साहिबो सुन्नियों ना मरे नहीं, सुन्नियों ना नो मरे। अरे एमने तो रुखसती पण आवे ने तो કેટલી શાંતિ આવે, क्यों सुभान अल्लाह। एक बे बातो करूं के ना करूं, क्यों सुभान अल्लाह। एक बे बातो करूं छू, नाम छे अल्लाह ना वली हजरत सैयदना लुकमान हकीम रहमतुल्लाह अलैह। जरे इंतकाल नो समय आव्यो, अल्लाह पाके फरिश्ताओ ने कीधु, फरिश्ताओ जन्नत में लुकमान नो मकान थोड़ोक सजावी नाखो, हैं महल तैयार करावी दियो। फरिश्ताओ निकळा, महल तैयार करी नाख्यो अने घर तरफ जोई अने मलकुल मौते पूछ्યું, अल्लाह लुकमान हकीम नु घर क्या छे? कीधु लुकमान हकीमे आखी जिंदगी में घर ज नथी बनाव्યું। फरिश्तो आव्यो, कीधु हुजूर, कीधु हाँ हूँ तैयार छू, चालो। कीधु हजरत एक सवाल छे, कीधु बोलो। कीधु आखे जिंदगी घर केम ना बनाव्યું? लुकमान हकीम नी आंख में बे आंसू आव्या अने कीधु तू कीधु के तू ज मने के हूँ यार मनाऊं के घर बनाऊं, हूँ यार मनाऊं के घर बनाऊं। आ ओलिया अल्लाह नी जिंदगीओ साहिबो सबक दिए छे, सबक। नाम छे जुनैद बगदादी। जયારે इंतकाल नो समय आव्यो, मुरीद पासे उभो छे अने कहे छे, हजरत पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। आंख खोली अने चेहरा ऊपर तबस्सुम आव्यो। जुनैद बगदादी कहवा માંડ્યા, तू याद भी एने करावो छो जेने हूँ कोई दी भूलो ज नथी। लम्हा लम्हा एक एक पल एना वगर नो जीवे। अने मैं किस्सो पेड़ो साहेब के हजाम पासे चेहरो बनावा बैठा था, चेहरा नी जुल्फो सवायरी हजामे चेहरो मुबारक बनायो, मूछ ओछी करतो तो आपना होठ हलता था, अल्लाह 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 नु जिक्र करते। हजामे कीधु, हजरत आ औजार छे, हथियार छे, आने नो खबर पड़े कोण बापू, कोण मौलाना, कोण हजरत, कोण पीर। होठ हलता से कापी नाक से चामड़ो खून ना फवारा थासे। होठ बंद करी दियो, मूछ कापवा सुधी जिक्र बंद करो। जुनैद बगदादी जलाल में आया, कहवा लाएगा तू तारू काम कर, हूँ अल्लाह ना जिक्र ने बंद ना करी सकूं। चमड़ो कपातो होय तो कपाई। भलियों नी जिंदगी साहिब, आपड़ा माटे मौत भयानक बीक त्यारे छे જ્યારે આપણે તૈયારી નથી કરી। ઈ લોકો માટે બીક નહોતી। નામ છે હઝરત બિલાલ હબશી। ગુસલ કર્યું, નવા કપડા પહેર્યા, ખુશ્બુ લગાવી, અત્તર અને મુસ્કુરાહટ ચહેરા ઉપર। મુરીદો ભેગી આવ્યા કરીબ અને કીધું, હઝરત ક્યાં જવાનો ઈરાદો છે? કીધું, આજ ઇંતકાલ કરું છું, आज इंतकाल करूं छू। कीधु, हजरत तो आना माटे नवा कपड़ा ने आटली खुशी केम?
कीधु केम ना होय आज तो मुस्तफा जाने रहमत थी मुलाकात नो मौको छे साहेबो ई नबी ना तरीका ने जो आपने मुकी दईए ने जे आपनी कब्र में आवशे तो आपने वाकई नुकसान उपाड्યું के भाई આજે આપણે મરહૂમ હાજી ઉમર સાહેબના આ 4 મહિનાના ઈસાલે સવાબના મોકા ઉપર બેસી અને નબીઓનો વલીઓનો જિક્ર કરી અને સમજી ચૂક્યા કે જિંદગી પૈસા કમાવાનું નામ નથી જિંદગી અલ્લાહની બંદગીનું નામ છે અગર જિંદગી રબની બંદગીમાં ગુજરે પછી આખી દુનિયા એની ગુલામ બનતી દેખાય ઉસૂલ છે સાહેબ ઉસૂલ છે પથ્થર પાણીની અંદર રીએ ઉપર નો રીએ પણ સરકાર સૈયદ હાજી કિરમાની કદમ મૂકે પથ્થર પણ તરે ને વલી પણ તરે અને કિરમાનથી ગુજરાતની તરફ આવે અને એક જગ્યા રબની બંદગી માટે પસંદ કરી લીએ અને પોતાની જિંદગી પસાર કરતા જાય દુનિયાથી પડદો પર કરી જાય અને दुनिया एम समझे कि हवे हाजी किरमानी सरकार हाजी दाऊद किरमानी हयात नथी पण अल्लाह पाक किए आना जेवो तो तू पण हयात नथी आने केवी हयाती दे दी थी कि दूध दुनिया नो हर दुखी तारा पासे आवशे पछी गमे धर्म नो होय गमे ज्ञाति नो होय गमे समाज नो होय हाथ जोड़ी ने किए बाबा मारी मदद करो के रबनी बंदगी में ई दरजे पहुंची गया अने मकाम अने ताकत नो आलम ई के अंग्रेजो हैं ई बारूद ना बारूद बम ना बम फेंके पर हाजी किरमानी नी दरगाह अने ई टापू पर एक बम ना फूटे अल्लाह पाक संसार ने किए छे अकल ना अंधा ताकत तुम्हारी पासे एटली नथी जेटली मैं मारा वली ने दईने राखी छे तमे ने मुर्दा समझो छो तमे जीवता एटली ताकत नथी धरावता जेटली सरकार हाजी दाऊद किरमानी ताकत धरावे छे दुनिया आज पण गुलाम छे ने ई रबनी बंदगी में वफादारी में गया अने आपने बर्बाद केम थया आ मारी बात पूरी थवा आवी साहेब आपने केम बर्बाद थया आपने एटले बर्बाद थया कि आपने पैसा कमाईवा औलाद माटे ई जायज होय के ना जायज खूब कमाईवा अने ज्यारे दीकरो जवान थयो एना लग्न कराव्या बेवफा थईने मोढुं फेरवीने वयो गयो ईज भाई ने कीधुं भाई बे ओछा कमाओ पण नमाज पढ़ ले तो ई के ना बापू मारा ऊपर जवाबदारी छे मारो दीकरो मारो छे मारो दीकरो मारो छे ज्यारे इंतकाल नो समय आवे ने साहेब तो आज नो माहौल तो अल्लाह बचावे समय एटलो खराब छे के मैयत पछी गुसल देवामां आवे छे पहले दौलतना बटवारा थाय छे हाथ मांथी अंगूठी काढी लेवामां आवे छे साहेब हाथ में घड़ियाल केटली कीमती पेरी होय उतारी लेशे ई औलाद अरे जिसम ऊपर कीमती अने मोंघू कपड़ो केम ना पहेर्યું होय उतारी अने टाटना लठाना कपड़ानी अंदर बीटी अने मय्यत ने सजावी देशे घर वाला अगर सारा होय अने ई एम विचारे के मय्यत ने असर सुधी राखीए मगरिब सुधी राखीए सगा वाला कैसे पड़ोसी कैसे जल्दी करो हमारे बीजा काम होय के ना होय भाई दफनावो आने उपाड़ो जल्दी ई मय्यत ने उपाड़ी ने चाल से ई घरवाड़ी जेना माटे तू अल्लाह ने रसूल ने भूली गयो घरना खूणा में बैठी अने रोई लेसे तारी जनाजा में तारी साथे नहीं आवे ई जन्म देवे वाली मां जेनी मोहब्बत साची छे जेनी मोहब्बत खरी छे ई मां पण रोई लेसे ई पण तारी साथे कब्रस्तान नहीं आवे अरे ई औलाद तारी साथे कब्रस्तान आवी पण गई ने मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम ई माटी नाखी कब्र पैक करी देसे अरे बंदाए मोमिन
ઈ કબ્રની તૈયારી કર જેની અંદર ના ગોદડું છે, ના તકિયો છે, ના ગાદલો છે. ઈ માટીની અંદર જ્યારે તને દબાવી દેવામાં આવશે, ઈ માટીના ઘરની અંદર ના કોઈ ખિડકી, ના કોઈ જાળી, ના કોઈ દરવાજો, ના કોઈ રોશનદાન, અને એની અંદર જ્યારે પેક કરી દેશે, બંદો અફસોસ કરશે જેની માટે 50 વર્ષ, 60 વર્ષ, 70 વર્ષ જે લોકો માટે કુરબાન કર્યા, ઈ બધાય બેવફા નીકળ્યા. કોઈ મારી સાથે ના આવ્યું. અવાજ આવશે, કોઈ નથી આવ્યું ને, કોઈ વાત નહીં. હસન હુસેન ના નાના મદીનાથી આવે છે. કોઈ નથી આવ્યું, કોઈ વાત નહીં. સૈયદા ફાતિમાના બાબા આવે છે. કોઈ નથી આવ્યું, કોઈ વાત નહીં. મદીના વાળા હુઝુર આવે છે. અને જ્યારે હુઝુર આવશે ને તો આશિક તો બેકરાર થઈ જશે અને ઈ કહેશે कब्र में सरकार को पाऊं तो मैं कदमों में गिरूं. अगर फरिश्ते भी उठाए तो मैं उनसे यूं कहूं, अब तो पाए नाज से मैं फरिश्तों क्यों उठूं. मर के पहुंचा हूं यहां इस दिलरुबा के वास्ते. साहिबो ई नबीनी फरमा बरदारी અને ઈ નબીની જો માયની હશે ને તો કબ્ર માં रुसवाई નહીં થાય. અને ઈ નબીનો પાવર અને તાકાતનું આલમ ઈ છે કે એનો જિક્ર કરી લીધો, એમની મહેફિલ સજાવી લીધી અને એમની તાલીમને માણસો સુધી બયાન કરી દીધી. તારું અને મારું ઈમાન કીએ છે આ મહેફિલમાં જો એક વ્યક્તિ સુધરી જાય તો મરહૂમ હાજી ઉમર ને કબ્રમાં એટલી નેકી મળે ને કે બીજા મુર્દાઓ એમનાથી નેકીઓ ઉધાર લેવા આવી જાય. અને કબર વાળા મરતા નથી, મરે છે એના જે વહાબી છે. આપણો કોઈ નથી મળતો. કયો સુભાનઅલ્લાહ. મારા આકા તાજદાર મદીના સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ ની જાત થી વફાદારી અને હુઝુર ની જાત થી જે વફાદારી કરી લીએ, બે વાતો इजाजत है ना, બે વાતો હે. જે જાત થી વફાદારી કરે ને પછી ઈ શરાબનો, દારૂનો જામ નો પીવે. પછી ઈ જામ પીવે તો હાજી કિરમાણીનો જામ પીવે. પછી ઈ પીવે ને તો વલીઓની મોહબ્બત પીવે, ઉલમા સાદાતની પીરાને તરીકતની મોહબ્બતનો એને નશો થાય. શરાબનો, દારૂના નશામાં નો દેખાય. સાહેબો હુઝુરનો જે થઈ જાય ને પછી ઈ મા બાપની બેઇજ્જતી કરતો ન દેખાય, મા બાપની ઇજ્જત કરતો દેખાય. જે હુઝુરનો થઈ જાય ને, હુઝુરનો, પછી મસ્જિદમાં અઝાન થતી હોય તો ઈ નમાઝ મુકતો ના દેખાય, પહેલી સફમાં નમાઝ પડતો દેખાતો હોય. હુઝુરનો થાય ને તો, પણ હુઝુરના ના થાય ત્યાર સુધી જિંદગી ગોટાળે ચડે અને ચડવાની છે. આ જિંદગી છે ને, જિંદગી એ કામયાબ ત્યારે થશે. એક વાત ખાલી માની લ્યો, એક જ વાત, બધી ભૂલી જાઓ, તકદીર બધી ભૂલી જાઓ. એટલું યાદ રાખો કે હુઝુર છે, જે છે એ હુઝુર છે. આજે એક એટલી વાત માની લ્યો કે જિંદગીમાં કામ ઈ કરવું છે જેનાથી મદીના વાળા રાજી થાય, અને કામ ઈ મૂકી દેવું છે જેનાથી હુઝુર નારાજ થાય. બસ આટલી સરળ જિંદગી હે. આટલું જો આપણે કરી લઈએ ને તો જિંદગી કામયાબ. પણ સાહેબો આ વાત એવી છે કે મુસલમાનમાં બે ગ્રુપ કામ કરે છે. બે ગ્રુપના ટાઈપના મુસલમાનમાં માણસો હોય. એક એવા જે વાત માને, જાત નો માને, ઈ વહાબળા હે. દાઢી રાખો રાખી લીએ, ટોપી પહેરો પહેરી લીએ, નમાઝ પડો પડે છે, બોલેંગો પહેરે, બધું કરે. આપણે એને કહીએ ને ચલ મિલાદ મનાવીએ તો કે ના ભાઈ ઈ નો થાય. ઈ વાત માને, જાત નો માને. અને આપણા સુન્નીઓમાં શું બીમારી છે? આપણો સુન્ની જાત માને, વાત નો માને. સરકાર હાજી કિરમાણી, સુભાનઅલ્લાહ, બહુ ઊંચી શાન છે. સરકાર હાજર કિરમાણીએ ઘર બાર પરિવાર સંસાર બધું મૂકી
અને રબની બંદગીમાં સમય આપ્યો છે. કીધું ભાઈ હું જાત માનું છું, વાત મારાથી ન થાય, હું બાયડી બચ્ચાની પરવરિશ કરું છું. ભાઈ તું એક છો જે પરવરિશ કરસ બાયડી બચ્ચા? એટલે બે ટાઈપના માણસો છે, એક વાત માને જાતનો માને, और આપણામાં જાત માને વાતનો માને. સાહેબો આપણા સમાજનો ભલો છે ને ત્યારે થશે જ્યારે આપણું સમાજ વાત પણ માને ને જાત પણ માને, તો ભલાઈ છે. વાત પણ માને જાત પણ માને. મોબાઈલ, ટીવી, ઇન્ટરનેટ એનાથી જોડાયેલા છો તો પણ વસ્તુને ગૌર કરજો. એવી સંગતમાં તો નથી જે અલ્લાહ રસૂલ થી દૂર કરે છે, તો મોબાઈલ, ટીવી બધું બેકાર. જીવનમાં, દોસ્તોમાં, મહેફિલોમાં, સોહબત